यस। सभी को नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम है आइजक जेम्स डिसूजा। आज मैं आपसे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ टेस्टिमोनीज को सुनाना चाहता हूँ। हमारे साथ कर्नाटक से महाराष्ट्र से इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पे सेटिस्फाइड कस्टम डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर्स है, जो इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे। तो हमारे साथ है अभी बीदर से संतोष ಜಾಂಟಿ जी। संतोष ಜಾಂಟಿ ಅವರೇ, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ। ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? सर ನಾವು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಮ್ಮ ಸರ್. ಒಂದಮ್ಮ. ಹಲೋ, ಮುನ್ನಮ್ಮ ಸರ್, ಶೀತಳಗಿರಿ. ಮುನ್ನಮ್ಮ. ಆಕಿ ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ ಚಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಮೈ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ. ಚಿಪ್ ಚಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾ ರೀ, ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡ, ಪೂರಾ ವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಬಟಲು ಐಗ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. 4 ಐಗ್ಲೋ. ಐ ಗ್ಲೋನ ಐ ಪಲ್ಸ? ಹಾ, 2 ಐಪಲ್ ಸರ್. ಐಗ್ಲೋ ಎಷ್ಟು? ಐಗೋಲ್ 4 ಸರ್. ಐಗ್ಲೋ 4, 2 ಐಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಜರ ಕಡಿಮೆ ಏನಂಗ್ ಕಾಣೋದು ಸರ್, ನಾವು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ ಫೋಟೋ. ಹಾ. ಹಾ ಸರ್. ಕಲರ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಆ, ಮುನ್ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಮುನ್ನಮ್ಮ ಸರ್. 30 ವಯಸ್ಸು ಸರ್, ಲೇಡೀಸ್. 35. 30, 35 ಸರ್. 35, ओके। थैंक यू संतोष जांटी ಅವರೇ। नमस्कार सर, धन्यवाद। हमारे साथ है संतोष जांटी जी बीदर से, जिन्होंने कहा कि मुन्नम्मा नाम के एक महिला को इन्होंने आईग्लो दिया था, 4 और 2 आईपल्स दिए थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि वाइट पैचेस हुए थे पूरे बॉडी में। अभी बहुत कुछ कम होना शुरू हो गया है। प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज को शेयर किया था संतोष जांटी फ्रॉम बीदर। यस, अभी हमारे साथ है मयूरी गुराव जी, मुंबई से। मयूरी गुराव जी, स्वागत है आपको। क्या आप हमें बता सकते हैं आपने इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको क्या फायदा हुआ? हाँ। सर, एक पेशेंट थे, उनको मैंने आई कॉफी दिया था ब्लैक। हम्म। तो पहले उनका शुगर बहुत ज्यादा था, फास्टिंग का था ना, वो 240 था। और हम्म। फास्टिंग के बाद का 300 था सर। ओके। तो उन्होंने 1 महीना ट्राई किया अपना आई कॉफी। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने 2 टाइम लिया था, एक 15 दिन। तो उनका ओके। वेट लॉस हो गया। ओ। वेट लॉस हो गया तो वो डर गए थोड़ा कि और उनको यूरिन भी पास आउट होता था। ओके। बाहर नहीं जाते थे वो, हम्म। यूरिन पास आउट होने के कारण। लेकिन अपना आई कॉफी लेने के बाद है ना सर, उनका हम्म। फास्टिंग का जो है ना वो 80 आया। और फास्टिंग के बाद का 148 आया सर। अच्छा, पहले उन्होंने हाँ 15 दिन 2 टाइम लिया था, उसके बाद में 1 टाइम लिया क्या? हाँ, वो डर गए, मतलब थोड़े वीक हो गए ना, मतलब दुबले हो गए, पैंट वगैरह लूज होने लगा सर उनको। तो अच्छा। इसके वजह से वो डर के मारे एक 1 टाइम ही लेने लगे सुबह के टाइम पे। फिर अच्छा। भी उनका 1 महीने के बाद किया तो उनका 80 फास्टिंग के पहले का और 148 फास्टिंग के बाद का आया सर रिजल्ट। अभी अच्छा। वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कितनी उम्र रहेगी मयूरी जी उनकी? उनकी 62 है सर। 62 मेल है। और उन्होंने अभी हाँ, कितना महीना लिया है आई कॉफी टोटल? 1 महीना ही लिया है सर, 1 महीने का ही रिजल्ट है सर। बहुत बढ़िया, बॉम्बे से ही है ना? हाँ सर। थैंक यू मयूरी जी। और सर एक बात पूछना था, और एक पेशेंट है, कल आपने वो पूछना है जो क्या? वाइट। हाँ सर। हमने सुना मयूरी ಗುರವ್ ಜಿ को ಮಯೂರಿ ಗಿರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 62 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಬಿಟ್ಟು 2 ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇ ಒಂದೇ ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಶುಗರ್ 240 ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ 300 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಶುಗರ್ 80 ಮತ್ತು 148 ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ 80, ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ 148 ಶುಗರ್ टेस्टिमोनी शेयर ಮಾಡಿದವರು मयूरी गिरीश गुराव फ्रॉम मुंबई। सो अभी हमारे साथ है दीपा पाटिल जी फ्रॉम मुंबई। दीपा पाटिल जी, स्वागत है आपको। क्या आप हमें बता सकते हैं आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था और आपको क्या प्रॉफिट हुआ? हाँ, हेलो सर। दीपा पाटिल, कल्याण, मुंबई से। जी दीपा जी। सर, मतलब मेरे हस्बैंड है तुषार पाटिल जी, उनको शुगर का प्रॉब्लम था। तो हम्म। उनको मैंने पहले आई कॉफी चालू किया था। ओके। तो हम लोग ने किया 3 महीने तक। तो तब से मतलब उनका टैबलेट्स चालू था तभी। फिर हम लोग ने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद टैबलेट्स बंद किया, अभी 1 महीना पूरा। हम्म। और खाली आई चालू है। तब ओके। भी उनका शुगर, अभी भी उनका शुगर खाने से पहले वाला
वन 129 समथिंग, और हम्म, खाने के बाद वाला 149 ऐसे आया है। तो ओ, अभी टैबलेट्स बनने के बाद भी उनका शुगर नॉर्मल रेंज में आया। 3 महीने कंटिन्यूसली आई कॉफी यूज कर रहे हैं हम। तो पहले कितना था 3 महीने से पहले? सर 250 तक था। बिफोर फूड 250 था, हाँ, और आफ्टर फूड? बिफोर फूड उनका समथिंग 160 170 था, हम्म। और आफ्टर फूड 225 ऐसे था। अभी कितना है बोले आपने? अभी उनका खाने से पहले वाला है 120 129 समथिंग, रिपोर्ट है मेरे पास। ओके, और के बाद वाला है 149। 149। अच्छा, हाँ, तो अभी ओनली आई कॉफी के ऊपर ही है 1 महीने से। ओके। टैबलेट्स बंद की, फिर भी हमें कुछ तकलीफ भी हो रही है उनको। ओके है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅವರ ಹೆಸರು ತುಷಾರ್ ಪಾಟೀಲ್. ತುಷಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ತುಷಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 40 to 42. ಸೊ ಅವರು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 160 ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ 225 ಶುಗರ್ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಐ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ 2 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಬರೀ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರ ಶುಗರ್ ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ 129 ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ 149 ಇದೆ. ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. टेस्टिमोनियल शेयर ಮಾಡಿದವರು दीपा तुषार पाटिल फ्रॉम मुंबई. सो हम लोग अभी सुनेंगे और एक टेस्टिमोनियल्स को सांगली से. हमारे साथ है कुसुम गौरा जी. इस कुसुम जी, स्वागत है आपको. क्या आप हमें बता सकते हैं आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और क्या फायदा हुआ आपको? हेलो सर। यस कुसुम जी. मैं अपनी खुद का टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। जी. मुझे पिछले 1 साल से एंजाइटी का त्रास, मुझे यानी कि तकलीफ थी। अच्छा. बॉडी पेन था, ओके. नेक पेन भी था, बहुत ज्यादा होता था, ओके. और ब्लड प्रेशर का भी इश्यू हो गया था। ओके. और हाई ब्लड प्रेशर से मुझे किडनी पर प्रेशर आ रहा था, उसमें से प्रोटीन वेस्ट जा रही थी सर। ओके. और ये जो मैं एप्पल्स, मुझे अजीत सर ने बताया कि ये स्टार्ट कीजिए मैडम, आपको रिलीफ हो जाएगा और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा 2 महीने पहले। जी. तो हमने स्टार्ट भी किया लेना। तो विदिन 15 डेज में जो किडनी वेस्टेज हो रहे थे उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया सर। ओके. और जो एंजाइटी का तकलीफ थी वो भी कम हो गई। मुझे गाड़ी मारते वक्त मुझे बहुत डर लगता था, ओके. और उसके बाद फिर भी मुझे बॉडी पेन होता था और नेक पेन भी होता था। मैं, मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे उनको 1-2 दिन में मैं स्टेरॉइड लेने की यानी कि मुझे बता रहे ना, 2 दिन बाद मुझे हर सॉरी टू से स्किप कीजिए। हाँ, नहीं आप बताइए बताइए, आप सही जा रहे हैं, बताइए. हाँ, मुझे स्टेरॉइड लेना पड़ता था सर। ओके. यानी नेक पेन होते होते मेरे ब्रेन तक वो पेन होता था। ओके. और अब पिछले 1 महीने से मुझे वो सारा तकलीफ कम हो गया सर। अमेजिंग. और पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था थोड़ा सा। मैंने उसके बीच में एक आई केयर भी लिया, वो भी 1 मंथ में क्लियर हो गया, अब कोई इश्यू नहीं है सर। ओके. और जब मैं बात करती थी मुझे वो क्या बहुत दिक्कत होती थी सर, लेकिन अब मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। आई एम बी हैप्पी सर एंड थैंकफुल फॉर इंडस विवा ऑल प्रोडक्ट्स। थैंक यू कुसुम जी. आपने शुरू किया था आई पल्स से ना? हाँ सर। यस. थैंक यू कुसुम जी. नहीं सर, अभी सभी डॉक्टरों के फाइल क्लोज है सर, अभी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती। ओके. सो सो ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಸುಮ್ ಜಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜಿ ಅವರು.
ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜಿ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಸೈಟಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ. ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ ಪೇನ್, ಇದು 3 ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿ ಪಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನವರು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಅಜಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು 15 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪೇಯ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದು ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋವು ಮಾಯ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಐ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಕೇರ್ ಇಂದ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜೆ ಫ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಸುಮ್ ಜಿ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ. ರೇಷ್ಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಗೆ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು, ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ರೇಷ್ಮಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರೇ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸರ್ ಒಂದು 9 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಸರ್, ಹ್ಮ್ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಮತ್ತೆ ನಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಗು. ಹ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದ್ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತಾರ್ರಿ ಮಗು ಸರ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಊಟ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತದ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎದ್ ನಿಂತು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕೇಸಿ ನಡ್ಯಾಕತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೂನೇ ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿ ಸರ್. ओके, थैंक यू रेशमा। हाँ, आयतु सर, नमस्ते। नमस्ते। हमारे साथ रेशमा जी थे यादगिरी से। रेशमा जी का कहना है कि इन्होंने 9 साल के एक बच्चे को आईपल्स दिया था। इस बच्चे का मानसिक संतुलन सही नहीं था, या बच्चा थोड़ा सा मैच्योर नहीं हुआ था जिसके एज के हिसाब से, और उसको 2 फिजिकल चैलेंजेस भी थे। एक था कि वो कुछ चल नहीं पा रहा था, पकड़ेंगे तो भी चल नहीं पा रहा था, और दूसरा था कि उसको कुछ खाना नहीं खा पा रहा था। और बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बावजूद, अभी भी ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं रहा। लेकिन रेशमा जी ने उनको 4 आईपल्स दिए थे। 4 आईपल्स लेने के बाद अभी देखा जाए तो उनमें इंप्रूवमेंट बहुत शुरू हो चुका है। अभी वो खाना खा पा रहा है, पहली खुशी की बात है। दूसरा, उसको अगर खड़ा करेंगे, खुद खड़ा होता है, पकड़ेंगे तो चल पा रहा है, उसको पकड़ेंगे तो वो चल पा रहे। जो पहले खड़ा भी नहीं हो रहा था और चलाना भी दिक्कत था, लेकिन अभी खड़ा होता है और पकड़ेंगे तो चल भी पा रहा है। इतना इंप्रूवमेंट हुआ है 4 आईपल्स से। अभी 5 आईपल्स उन्होंने लेना शुरू किया है। प्रोडक्ट टेस्टिमोनी को शेयर किया था रेशमा जी फ्रॉम यादगिरी। अभी हमारे साथ हैं ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣವರ್। ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು 40 ಇಯರ್ಸ್, ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಣ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು ಅವರು. ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ದು ಐಪಲ್ಸ್ ತಕೊಂಡವರು 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರೀಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ. ಅವ್ರ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟ್ಸಾ ಲೇಡೀಸಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಲೇಡೀಸ್. ಓಕೆ. ವೆರಿಕೋಸ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರ್. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹೌದೌದು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಏನು ಗುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಲ್ ನೋವಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ. थैंक यू सर. हमारे साथ ही सावित्री शंकर भट्ट जी उन्नावर से, जिन्होंने एक वेरिकोस वीन का जो इश्यू है, लेडीज जिनकी उम्र आसपास कुछ 40 की है, उनको उन्होंने आईपल्स दिया था. उनको वेरिकोस वीन्स की वजह से वो सही से खड़े भी नहीं हो पाते थे, बैठ भी नहीं होते थे, और उनको दर्द भी बहुत था. तो उन्होंने बहुत कुछ ट्रीटमेंट किया था, लेकिन ट्रीटमेंट से भी उतना उनको रिजल्ट नहीं आया. तो उन्होंने आईपल्स लेने के लिए वो तैयार हो गए. सावित्री टीचर ने उनको प्रपोज किया कि हमारे पास आईपल्स एक बार लेके देख लीजिए. तो उन्होंने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने आईपल्स लिया. 4 आईपल्स अभी खत्म हो गए हैं, और 4 आईपल्स के अंदर उनका वेरिकोस वेन इतना हील हो गया है, अभी वो खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, बल्कि घर का सारा काम कर लेते हैं. अभी कोई दर्द भी नहीं होता है. प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज को शेयर किया था सावित्री शंकर भट्ट फ्रॉम ಹೊನ್ನಾವರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನೀತಾ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ. ಸುನೀತಾ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಸುನೀತಾ ಅವರೇ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನ್ ಸುನೀತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕೋಸ್ ಈ ಸೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಹುಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರು, ಅವಾಗ ಎದ್ರಕಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಭಟ್ರು ರವಿ ಫಸ್ಟ್ರು ಎದ್ರಕಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀತಿಲಿ ಐಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 15 ದಿನದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನೋವು ಇಲ್ದದಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರಂತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲಿ ಹೇಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು? ಇವಾಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಸರ್. ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಅವರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ 35. 35. 35 ಲೇಡೀಸ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರೇ ಭಟ್ರು ರವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಾಫಿ ಇಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಶೇಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಲ್ವಂತೆ, BP-ನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಿದ್ರಂತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ಖರ್ಚಾಯ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವರು ರೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. 1 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ BP ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ರು ನೋಡಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು 1 ವಾರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಯ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಇವಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಲ್ವಂತೆ, ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದಾರಂತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀತಾ ಅವರೇ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅವ್ರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? ಸರ್ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜೆಂಟ್ಸಾ ಲೇಡೀಸಾ? ಜೆಂಟ್ಸು ಸರ್. जेंट्स. ओके, थैंक यू सुनीता ಅವರೇ. हमारे साथ थे सुनीता जी फ्रॉम मंड्या से. इन्होंने एक 35 की उम्र के 35 की उम्र को एक लेडीज को इन्होंने आईपल्स दिया था. एक्चुअली हुआ क्या कि उनको लेट नाइट को, मिडिल नाइट को दर्द आ गया चेस्ट पे. तो उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए. डॉक्टर ने उनको चेक किया, ECG निकाला और उनको डराया कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम रहा होगा, तो इमीडिएटली कुछ करना पड़ेगा. और वो इतना डर गए कि अभी
क्या करें ये सोच समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उस हालत में उन्होंने एक पीटर बोल के जो उनसे बात किया, तो उन्होंने उनको आई पल्स सजेस्ट किया, आप टेंशन मत लीजिए, एक आई पल्स लेके देख लीजिए। उन्होंने आई पल्स लेना शुरू किया और एक बॉटल अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो इश्यू था पेन वो सारा कम हो गया हार्ट का, और सारा कम हो गया और अभी वो नॉर्मल है। टेस्टिमनी उसको शेयर की था सुनीता जी ने, और सुनीता जी ने और एक टेस्टिमनी हमारे सामने शेयर की। ये था एक जेंट्स जिन्होंने कुछ और एक कंपनी का कुछ वेट मैनेजमेंट का उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, कुछ शेक वगैरह, जिसके वजह से उन्होंने बहुत पैसा भी डाला था लेकिन कुछ उतना फायदा नहीं हुआ। फिलहाल उनको उतना खर्चा करके भी जब रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने भरोसा ही करना छोड़ दिया था बाकी कंपनियों के ऊपर। फिर भी उनके दोस्त के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने आई पल्स और आई कॉफी दो प्रोडक्ट लिए। सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था आई पल्स और आई कॉफी लेके, तो जितना उनको थकावट होती थी, जितना उनका हाई बीपी शुगर था, वो पूरा कंट्रोल में भी आ गया था, स्ट्रेस भी कंट्रोल पे आ गया था, और जो थकावट थी वो भी थकावट भी नॉर्मल हो गई। उसके साथ साथ उनको अच्छी नींद नहीं आ रही थी। अभी आई पल्स आई कॉफी लेने के बाद में नींद भी अच्छी होने आनी शुरू हो चुकी है। अभी वो खाना भी अच्छे से खा पा रहे हैं। इस टेस्टिमोनियल्स को भी शेयर किया था हमारे साथ सुनीता जी फ्रॉम मंड्या से। सो थैंक यू सुनीता जी। अभी हमारे साथ हैं अगला टेस्टिमोनी शेयर करने के लिए शारदा फ्रॉम मंड्या। तो ಶಾರದಾ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಏನು ಲಾಭ ಆಯಿತು? ಶಾರದಾ ಅವ್ರು ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ओके, शारदा जी नहीं है, चलो। और हमारे साथ है दीपा पाटिल जी मुंबई से। सो वेलकम दीपा जी, आप कौन सा टेस्टिमोनी अभी शेयर करना चाहेंगे फिर से? हेलो सर, दीपा पाटिल जी मुंबई से। सर मैं मेरा खुद का ही टेस्टमनी बताना चाहती हूँ। मुझे मोनोपॉज का इशू हुआ था लास्ट लास्ट 2 मंथ्स पहले। ओके तो मैंने केयर यूज किया था। तो आई केयर मतलब जब भी मैंने यूज करने से पहले मुझे ऐसे हो रहा था कि मुझे स्पॉटिंग ही हो रहा था। तो इसके वजह से मैंने दूसरा कुछ यूज करने से सोचा कि आई केयर यूज लेती हूँ डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो मैंने आई केयर यूज किया, और आई केयर से मुझे ऐसे रिजल्ट आया कि 2 मंथ के बाद मुझे प्रॉपरली बॉडी बॉडी मतलब ब्लीडिंग होना चालू हुआ। मेरा जो सब क्लीन हुआ, और अभी मुझे रेगुलरली पीरियड्स आने लगे। ಅಮೇಜಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಐ ಕೇರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆನೋಪೋಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿ ಮೆನೋಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು. ಸೊ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಐ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾಜಿ. सो अभी हमारे साथ है रामू फ्रॉम मंड्या. यस रामू ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ರಾಮು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಐಪಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮು, ಮಂಡ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಕಾಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಕಾಫಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಹೇಳುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೈ ಫುಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಫ್ರೀ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಎಗುರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್.
ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೋಡಿ. ಸಾರಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೂಬಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू रामू जी. नम जते रामू, हमारे साथ थे रामू फ्रॉम मंड्या. इन्होंने आई कॉफ़ी खुद के लिए इस्तेमाल किया था. जो इनको टेस्ट आई कॉफ़ी लेने से पहले उनको क्या हो रहा था कि डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा था, मोशन का इश्यू था उनको, और उसके साथ साथ हेडेक हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, और नींद भी अच्छी से नहीं आ रही थी. आई कॉफ़ी लेने के बाद में अभी क्या हुआ है कि अच्छे से खाना खा सकते हैं, उसके साथ डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हेडेक भी कम हो गया, और उनको नींद भी अच्छी आ रही है. अभी उन्होंने अपने इसके फायदे के साथ साथ अपने कुछ दोस्तों को इन्होंने एक एक सैचेट दिया था इसे ही देखने के लिए. इन्होंने भी एक ही सैचेट में फायदा बता दिया है, और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को अभी प्रोडक्ट ज्यादा दिया है. उन्होंने भी इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ओपिनियन दिया है. प्रोडक्ट टेस्टिमोनी उसको शेयर किया था रामू फ्रॉम मंड्या. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಎಸ್ ಗುರು ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಗುರು ಅವರೇ? ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡದವರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ 2.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 2 ವಾರ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಾಗೆ 2 ವಾರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 2.5 kg ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 2.5 kg ಏನಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ 2 ವಾರ ಆದದ್ದಷ್ಟೇ. 2 ವಾರ ಆದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್. सो थैंक यू. हमारे साथ थे गुरु प्रसाद जी फ्रॉम आचार्य फ्रॉम कारकड़ा. इन्होंने अपने एक दोस्त को दिया था. उनका एक्चुअली आई कॉफ़ी लिया था, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पैरों पे जलन हो रही थी. डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे पैरों पे जलन भी हो रही थी, और बॉडी उनको हेवी लग रहा था. तो अभी आई कॉफ़ी लेने के बाद में पैरों पे जो जलन है वो पूरी की पूरी कम हो गई है, और अभी उनका बॉडी भी फ्री होना महसूस हो रहा है. और अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, और भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और आने वाले 15 दिन में और भी उनका एग्जैक्टली शुगर रिपोर्ट भी मिल जाएगा. प्रोडक्ट टेस्टिमोनी उसको शेयर किया था गुरुप्रसाद आचार्य फ्रॉम कारकड़ा. तो दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपके लिंक भेजा है, आप उनके साथ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स कलेक्ट कर लीजिए. सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे.